شعیب ہیں آپ ہمارے ساتھ؟ چلیے ہم کلاس میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے شعبہ ترسیل عامہ اور صحافت کے آپ سبھی طلباء کا میں آج کی اس کلاس میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ عزیز طالب علموں، آج کی کلاس میں ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ موضوع ہے ویکسینیشن کا۔ کل کی کلاس میں ہم نے اس حوالے سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ دو چیزیں ہیں یہاں پر۔ ایک تو موضوع ہے، چونکہ ہیلتھ جرنلزم کا یہ سبجیکٹ ہے تو اس میں ایک جو اہم موضوع ہے وہ ہے ایمیونائزیشن کا، کہ ایمیونائزیشن کیا ہوتا ہے، اور پھر اسی کے ساتھ ایک جڑا ہوا جو دوسرا لفظ ہوتا ہے، دوسری جو اصطلاح ہوتی ہے وہ ویکسینیشن کی ہوتی ہے۔ ویکسینیشن کے متعلق جیسا آپ لوگوں کو کل بتلایا گیا کل کی کلاس میں کہ یہ وہ علاج ہے، یہ وہ دوا ہے جو کسی بھی مرض کے آنے سے پہلے اس سے محفوظ رہنے کے لیے دی جاتی ہے۔ یعنی ویکسینیشن کے ذریعے سے آپ کے جسم کو آنے والی بیماریوں سے، یعنی ابھی آپ بیمار نہیں ہوئے اس کسی بھی طرح کے اس سے، لیکن ایک خاص بہت طرح کی بیماریاں ہیں، تو ان بیماریوں کو روکنے کے لیے، اور بعض بیماریاں ایسی ہیں جس کے لاحق ہونے سے عمر بھر کے لیے اس کے اثرات انسانی زندگی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ جیسے پولیو کا مرض ہے، تو اگر یہ بیماری یا پولیو کا مرض کسی کو لاحق ہوتا ہے تو پھر وہ تا عمر جسمانی جاتا ہے۔ ایسے ہی اور بھی بیماریاں ہیں، جیسے چیچک کی بیماری ہے، تو اس کے بعد جو انسانی جسم پر اس کے جو اثرات رہتے ہیں وہ تا عمر ساتھ نہیں چھوڑتے۔ اور بہت ساری ایسی بھی بیماریاں ہیں جہاں پر جس کے آنے کی صورت میں انسانی جسم میں ایسا نقص پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ معمول کے مطابق وہ لوگ اپنے کارکردگی، اپنا کام کاج نہیں انجام دے سکتے۔ تو اس پس منظر میں یہ جو ویکسینیشن ٹیکہ اندازی دیا جاتا ہے، دراصل اس ٹیکے کے ذریعے سے انسانی جسم کو آنے والی بیماریوں کے متعلق تیار کیا جاتا ہے۔ اور ایک جو بنیادی چیز آپ طلباء کو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہیلتھ جرنلزم کا جو سبجیکٹ ہے، اور اس میں جو شامل، شعیب آپ کچھ بول رہے ہیں؟ شعیب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ چلیے ٹھیک ہے، نیٹ ورک کا شاید مسئلہ ہے۔ تو شعیب کچھ بولنا چاہ رہے تھے، وہ آواز نہیں پہنچی۔ ہم اپنے موضوع پر ارشد آپ نے لکھا ہے کل کے موضوع پر، ارشد کلیم، دیکھیے جو کچھ آپ لوگ لکھ کر لائیں گے اس پر اگر ہم ڈسکس کریں گے تو آپ لوگوں کو بھی کیسے مزید بہتر لکھا جا سکتا ہے، یا آپ لوگوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ بہتر طور پر سمجھنے میں مدد مل سکتی ہے۔ کوئی ہے طالب علم اس وقت جس نے کل کے دیے گئے ویکسینیشن کے موضوع پر کچھ لکھا ہے؟ میں واٹس ایپ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ میں سے کس طالب علم نے مجھے کل اس حوالے سے اپنا رائٹ اپ یا اپنا شاہد الحسن نے ایک بھیجا ہے۔ شاہد الحسن اس وقت ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ فیاض نے بھیجا ہے، فیاض ہیں اس وقت، فیاض بھی نہیں ہیں۔ اور جی یہ دو جو طلباء ہیں، ان دو ہی طلباء کے مجھے جو انہوں نے لکھا تھا ویکسینیشن کے موضوع پر، وہ مجھے انہوں نے واٹس اپ کیا تھا۔ تو عزیز طالب علموں، میری یہ ریکویسٹ ہے کہ کلاس میں جب ہم جو ایکسرسائز دے رہے ہیں تو ایک اس طرح کی ایکسرسائز میں روزانہ کی بنیادوں پر حصہ لینے کا لانگ ٹرم میں آپ ضرور فائدہ محسوس کریں گے۔ ایک تو لکھنے کی جو صلاحیت ہے وہ پروان چڑھے گی، دوسرا مختلف موضوعات پر خاص طور پر انہی موضوعات پر ہم آپ سے لکھنے کو کہہ رہے ہیں جس کو ہم نے کلاس میں ڈسکس کیا ہے یا جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ اور پھر ان موضوعات کے لیے آپ کو میڈیا میں بھی خاصا مواد، کرنٹ افیئرس اور جو نیوز کا اب جو ٹرینڈ چل رہا ہے اس میں بھی بہت سارے انفارمیشن، بہت سارا مواد آپ کو پڑھنے کو اور دیکھنے کو مل رہا ہے۔
तो इस पस मंज़र में ये ख़ास तौर पर चूँकि हमारी क्लास का जो अप्रोच है, उस अप्रोच में हम ये चाहते हैं कि हर तालिब इल्म को क्लास में पढ़ाया जाने वाला मज़मून, मौज़ू, सब्जेक्ट समझ में आ जाए। जब एक चीज़ आपने क्लास में अजीज़ रहमान का कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, ठीक है, आप देखिएगा क्या नेटवर्क का प्रॉब्लम है या क्या है। तो या फिर आप दोबारा, अगर अब फिर दोबारा आपका कनेक्शन राब्ता टूट जाता है, तो आप फिर से मेरे हिसाब से लॉगिन कीजिएगा या फिर रिफ़्रेश कीजिएगा, या अपने हैंडसेट को फिर से स्विच ऑफ करके एक मरतबा फिर से स्विच ऑन कीजिएगा। ये थोड़ी सी टेक्निकल बातें हैं, ये मेरे हिसाब से आप तलबा बेहतर जानते हैं। और पिछले यूँ समझ लीजिए कि एक सेमेस्टर के दौरान ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हुए आप लोगों ने इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि अगर इस तरह की कोई तकनीकी खराबी का आपको सामना करना है, तो कैसे उससे बाहर निकल सकते हैं। मैं आप तलबा से जिस मौजू पर बात कर रहा था वो ये थी कि रोज़ाना की बुनियादों पर क्लास में डिस्कशन के दौरान जो कुछ मौज़ूआत या टॉपिक्स आपको दिए जा रहे हैं, कोशिश कीजिएगा कि उस पर आप लिखें। अब फर्स्ट सेमेस्टर के दौरान जो कुछ आपने सीखा है, सीखने से मुराद सब्जेक्ट के अलावा के जो क्लास का डिसिप्लिन है उस हवाले से, तो उसका भी आप मैं उम्मीद करूंगा कि इस सेमेस्टर के दौरान भी लिहाज करेंगे। और अब शायद अब आपको पढ़ने के लिए लेसन मिल जाए यूट्यूब पर, लेकिन वहाँ मैं अटेंडेंस शायद अब काउंट नहीं करूँ। क्यों कि ये जो टाइम है इस वक्त सुबह 8 बजे का टाइम, ये टाइम मुझे जैसा बताया गया है आप तलबा ने अपने बाहमी मशावरत के बाद, आपस में कंसल्टेशन के बाद ही तय किया है। तो ऐसे में मुझे ये उम्मीद है कि आप सभी तलबा क्लास को वक्त पर अटेंड करेंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि अटेंड करें। अच्छा, सिर्फ अटेंड करना, लॉग इन कर लेके बैठना वो भी काफ़ी नहीं है। अब साथ में क्लास में जो कुछ सब्जेक्ट आपको दिया जा रहा है वो आपको समझ में भी आना चाहिए, और फिर आपको कितना समझ में आया उसका पता टीचर को। एक तो ये चीज़ है कि भाई इम्तिहान के वक्त पता चलेगी इम्तिहान में आप कैसे जवाब दे रहे हैं, लेकिन अगर रोज़ाना की बुनियादों पर आप को बताते रहें, उसका नतीजा क्या निकलेगा कि आप क्या लिखना चाहते हैं, और टीचर उसकी जांच भी कर रहा है, तो उसमें आपके लिखने में बेहतरी आ सकती है, आपकी मालूमात में इजाफा हो सकता है। सब्जेक्ट और जो कंटेंट है जिसको हम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो भी समझने में आसानी हो सकती है। तो अजीज़ तालिब इल्मों, हमारी जो क्लास के आगाज़ में हमने जो मौजू आपको बताया था वो मौजू था कि वैक्सीनेशन के हवाले से हम बात करेंगे। तो वैक्सीनेशन की, जैसे कि ये ऐसी दवा है, ऐसा तरीक़ा इलाज है जहाँ पर किसी भी इंसानी जिस्म को, जबकि वो ज़माने सेहतमंदी में ही हो, आम तौर पर जो वैक्सीनेशन होता है, टीका अंदाज़ी होता है। अब आप उर्दू में लिख रहे हैं तो टीका अंदाजी लिखिए, टीका अंदाजी। ये उर्दू में टीका अंदाजी कहा जाता है, लिखा जाता है। वैक्सीन भी लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि एक मर्तबा अगर आप वैक्सीन लिखें तो एक मर्तबा टीका अंदाजी भी लिखिएगा, ताकि जो मुमतहिन है, जो आपका पर्चा जांच रहा है, उसको इस बात का पता लग जाए कि हाँ वाकई आप जहाँ अंग्रेजी का लफ्ज़ वैक्सीन जानते हैं, वहीं पर आप उसका उर्दू में क्या माने हैं, उर्दू में उसकी क्या इस्तेलाह है, वो भी आप जानते हैं। तो वोकैबलरी बढ़ेगी। और फिर जब हम पर्चा लिख रहे हैं तो उसमें जैसे एग्जाम ब्रांच की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर गाइडलाइंस हैं कि अगर किसी तालिब इल्म ने, जैसे बाज़ तलबा ने पिछले सेमेस्टर में गलती की कि वो अपना जवाब, अपना आंसर स्क्रिप्ट, उन्होंने आंसर स्क्रिप्ट का कुछ हिस्सा अंग्रेजी में भी लिखा है। तो एग्जाम ब्रांच के ये गाइडलाइंस हैं कि उसमें ये कहा गया है कि अगर कोई तालिब इल्म उर्दू के अलावा अगर किसी दूसरी जबान में लिखता है, अंग्रेजी या हिंदी में, तो उसका पर्चा जांचा नहीं जाएगा। जी हाँ, ये बाज़ाब्ता तौर पर इसकी क्लियर गाइडलाइंस हैं। तो इसमें ये ज़रूरी है कि हर तालिब इल्म अपना जो पर्चा है वो पर्चा प्योरली, मुकम्मल तौर पर उर्दू में ही लिखें। तो उसी बैकग्राउंड में मैं आपको बता रहा था कि अगर आप वैक्सीन का लफ्ज़ लिख रहे हैं तो साथ में आप वैक्सीन अगर लिख रहे हैं तो उसका टीका अंदाजी भी लिखिएगा, या फिर वैक्सीन भी उर्दू में लिखी जा रही है, वैक्सीन भी
اردو اخبارات میں، اور اخبارات کا بھی آپ اگر مطالعہ کرتے رہیں تو آپ کو اس کا آئیڈیا ہو جائے گا کہ کس طریقے سے مختلف اصطلاحات، مختلف ٹرمز میڈیا کور کر رہا ہے. اور عزیز الرحمن کلیم کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ سر آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، تو شاید نیٹ ورک کا کچھ پرابلم ہے جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہوگا. باقیہ طلبہ جو کلاس میں ہیں، کیا ان کو میری آواز پہنچ رہی ہے؟ یس سر، آ رہی ہے سر. یس سر. تو انڈیویجلی جو طلبہ کمنٹ باکس میں لکھ رہے ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ دیکھیے گا آپ کہ آپ کے پاس کیا مسئلہ ہے، ہینڈ سیٹ کا مسئلہ ہے، نیٹ ورک کا مسئلہ، اس کو ایڈریس کیجیے گا. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو ویکسینیشن ہے، تو عام طور پر جب بھی آپ ایون گوگل میں بھی یہ ٹرم جب سرچ کریں گے تو ویکسینیشن کے ساتھ ایک جڑا ہوا ایک اور انگریزی کا لفظ آتا ہے، وہ ہے امیونائزیشن. امیونائزیشن یہ بھی انگریزی کا ایک لفظ ہے، اور انگریزی میں جہاں جہاں ویکسین آتا ہے وہیں پر امیونائزیشن امیونائزیشن کی جو اصطلاح ہے وہ بھی پڑھنے کو ملتی ہے. یہ بھی ایک انگریزی کی اصطلاح ہے. امیونائزیشن کا مطلب کیا ہے؟ امیونائزیشن یعنی وہ سسٹم، وہ طریقہ کار جس کے ذریعے سے امیونٹی حاصل کی جاتی ہے. امیونٹی کیا ہے؟ بچاؤ، حفاظتی. اور پھر ایمونائزیشن کو جو اردو میں اس کا اصطلاح یا ترجمہ کیا جاتا ہے وہ حفاظتی ٹیکہ. ایمونائزیشن سے جو اس کا اردو میں ترجمہ عام طور پر جو کیا جاتا ہے یا سمجھنے کے لیے بھی آدمی کہ حفاظتی ٹیکے لگانا. یہ حفاظتی ٹیکے جیسے حفاظت، سیفٹی، سیفٹی کے لیے، کس سے سیفٹی کے لیے؟ بیماریوں سے سیفٹی کے لیے. بیماریوں سے بچاؤ کے لیے جو آپ کو دوائی دی جاتی ہے، ٹیکے کی شکل میں ہو یا خوراک کی شکل میں ہو، یعنی جس کو آپ کو اورل جس کا ایڈمنسٹریشن ہوتا ہے اس کی یہاں پر مطلب جس کو پلایا جاتا ہے، دوائی کھلائی جاتی ہے، اس سے مراد ہے. تو ایمونائزیشن کا جو عام طور پر گورنمنٹ کی طرف سے، حکومتوں کی طرف سے بتایا جاتا ہے یا اس موضوع پر گفتگو ہوتی ہے کہ ہم ایمونائزیشن کا پروسیس گاؤں دیہات تک بھی بڑھا رہے ہیں، تو وہاں پر ایمونائزیشن مطلب لوگوں، آبادی کے بڑے حصے کے اندر بیماریوں سے حفاظت کا نظام بڑھانا، بیماریوں سے ان کو محفوظ بنانا. بیماریوں سے کیسے محفوظ بنانا ہے کہ جب کسی آبادی، کسی شہر، کسی علاقے کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو حفاظتی ٹیکہ دیا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ آبادی، وہ افراد، وہ لوگ اس بیماری سے محفوظ ہو جاتے ہیں. تو ایمونائزیشن کو حفاظتی ٹیکہ بھی کہا جاتا ہے. ویکسینیشن ٹیکہ دینے کا عمل، یہ دو چیزیں ہیں. اور انگریزی میں یہ دونوں عام طور پر ایک کے بعد دیگرے ایک دوسرے سے جڑی ہوئی حالت میں آتے ہیں، ویکسینیشن اور امیونائزیشن. ویکسینیشن کے ذریعے سے امیونائزیشن حاصل کیا جاتا ہے، یعنی ٹیکہ دے کے حفاظتی نظام بنایا جاتا ہے، حفاظتی نظام کو اسٹرینتھن کیا جاتا ہے، مضبوط کیا جاتا ہے. اب رہا سوال کہ ویکسینیشن کیا ہے، اس پر آپ پڑھا تھا کل ہم نے، اس حوالے سے ڈسکس بھی کیا تھا. چونکہ ہیلتھ جرنلزم کے جو میجر ٹاپکس ہیں، جو اہم عنوانات ہیں، ان کا کہیں نہ کہیں جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ایلوپیتھی سے جڑا ہوا ہے، یا ایلوپیتھی سے چونکہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ جو مقبول طریقہ علاج ہے وہ ایلوپیتھی کا ہی ہے. اور دیگر جتنے پیتھیز ہیں، جتنے دیگر متبادل طریقے علاج ہیں، ان میں بھی اس چیز کو جو کامن فیکٹر ہے سب میں، یہ تسلیم کیا گیا کہ دنیا نے چاہے جتنی بھی ترقی کی ہے لیکن انسانی جسم کو بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اس کا جو گاڈ گفٹڈ خدائے تعالیٰ کی جانب سے دیا گیا جو حفاظتی نظام ہے وہی اصل بنیاد ہے. اسی کو بنیاد بنا کر یہ جو دوائی دی جاتی ہے، یہ جو ٹیکے دیے جاتے ہیں، اسی نظریے کے تحت کام کرتے ہیں، جہاں پر کہیں نہ کہیں اسی قدرتی نیچرل امیون سسٹم، نیچرل ڈیفنس سسٹم جو قدرتی طور پر انسان کے جسم میں ہوتا ہے، اسی کو استعمال کرتے ہوئے جسم کے ڈیفنس سسٹم کو مضبوط بنایا جاتا ہے، محفوظ بنایا جاتا ہے. اب ویکسینیشن کیسے کام کرتے ہیں؟ ویکسینیشن کے تحت انسانی جسم کے خود حفاظتی نظام کو
इंसानी जिस्म के खुद हिफाजती निज़ाम को मजबूत बनाया जाता है। अब इसके लिए क्या ज़रूरी है, आगे बढ़ने के लिए ये ज़रूरी है कि इंसान का ये खुद हिफाजती निज़ाम क्या है उसको देखिए। फिर एक मर्तबा आप कंफ्यूज मत होइए, अगरचे कि हम बहुत सारे ऐसे टर्म्स या ऐसे नज़रियात पे बात कर रहे हैं जो कि मेडिसिन से जुड़ी हुई है, लेकिन जर्नलिज्म की फील्ड ही ऐसी है कि यहाँ पर जब हम बजट पे बात करेंगे तो हमें ऐसी बात करना होता है। बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, बड़े बड़े जो माहिरीन हैं माशियात के, उनकी बातों को, उनके आदाद शुमार को, उनके फिगर्स को, उनकी इंफॉर्मेशन को समझना होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम देखिए अभी भी शायद कुछ तलबा को दिक्कत हो रही है, और हमारे साथ क्लास के तकरीबन 20 मिनट हुए हैं, सिर्फ 5 ही तलबा जुड़े हैं। जब टीचर आपकी सहूलत के हिसाब से आपके दिए गए वक्त पर क्लास लेने के तैयार है, आप तलबा टाइम पर ज्वाइन नहीं हो रहे हैं, तो फिर उस चीज़ पे सोचने की ज़रूरत है। आपस में डिस्कस कीजिएगा, आपस में दूसरी क्लासेस में भी किस तरह का आप लोगों का रिस्पांस होता है। एक और पेपर कौन सा है जो डिपार्टमेंट का है, मतलब कोर सब्जेक्ट है जो आप लोग पढ़ रहे हैं, बताइए। हेल्थ जर्नलिज्म के अलावा दूसरा कौन सा कोर पेपर है जो आप लोग पढ़ रहे हैं? सिलेबस देखिए आप लोग। आवाज मेरी पहुंच रही है? कितने तलबा हैं जो इस वक्त मेरी आवाज सुन रहे हैं? यस सर। जी। इसके अलावा और कौन सा पेपर है जो डिपार्टमेंट में कोर सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ रहे हैं आप? एक हेल्थ जर्नलिज्म है, और और सर कोर्स सब्जेक्ट सोशोलॉजी है सर। सोशियोलॉजी कोर नहीं होता। दो पेपर तो ऐसे सर, हैं, दो सर पेपर तो ऐसे। नहीं है। जी सर। टाइम टेबल सिर्फ कितने हेल्थ। पीरियड, रोजाना कितने पीरियड हो रहे हैं आपके? सर तीन। कौन से कौन से? इंटीग्रेटेड इंग्लिश और सोशोलॉजी है सर, और एक हेल्थ जर्नलिज्म। जी, और एक पर्चा आप लोगों का, अच्छा सिलेबस तो देखना चाहिए ना आप लोगों को। और एक भी पर्चा आप लोगों का होगा जो डिपार्टमेंट की जानिब से होगा। कम्युनिकेशन सर। जी। कम्युनिकेशन होगा क्या सर? नहीं नहीं, ये देखिए आप लोगों को ताहिर सर से टाइम टेबल मिला? नो सर। तो देखिए एक चीज़, अभी मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगा, पहले मैं आप लोगों का जो सिलेबस है वो कहाँ से हासिल किया जाता है वो वेबसाइट में खोल लूँ। तो उसमें देखिए ये चीज़ें, आप लोग जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं, तो आपको कैसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए, थोड़ा सा आप लोगों को होमवर्क, पहली चीज ये कीजिएगा, एक तो वो सिलेबस है जो मैं अपने पर्चे का आपके साथ शेयर किया, इसकी जो ओरिजिनल कॉपी है ये आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से मिल जाएगी। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जब जाएंगे आप, तो आपके कोर्स का पूरा वहाँ पर स्ट्रक्चर लिखा है कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर के दौरान जैसे इंट्रोडक्शन, कौन से दो पेपर थे जो डिपार्टमेंट में पढ़े आप, और बकिया पेपर आपको दीगर डिपार्टमेंट से ऑप्ट करने पड़े, वो वहाँ पर उसका जिक्र था। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये आपको वो बताऊं, जो सिलेबस है, सिलेबस कैसे आप उस चीज़ को देख सकते हैं। मैं अभी शेयर करता हूं। ये आपको मानो की वेबसाइट नजर आ रही है? नो जी। सर। नो सर। स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है? सर ब्लैक दिखाई दे रहा है सर। चलिए अभी 1 मिनट में शायद वो ट्रांसमिशन में होगा। ओके सर। अब क्या नजर आ रहा है? सर अभी भी ब्लैक ही नजर आ रहा है सर। मैं इसको सेटिंग को फिर से चेंज करता हूं। अब क्या देख रहे हैं आप?
यस सर, अब दिख रहा है सर। तो ये है मानो की वेबसाइट, ये ओल्ड पैटर्न खोला हूँ मैं, इस पर इजीली एक्सेस किया जा सकता है। तो जब आप मानो की वेबसाइट खोलते हैं तो वहाँ पर आपको सबसे ऊपर एक ऑप्शन आता है ओल्ड वेबसाइट, ये मतलब पुराना इसका जो स्ट्रक्चर है वो है। आप नई वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर आपका यहाँ पर लिंक दिया गया है एकेडमिक्स। एकेडमिक्स में आप स्कूल पर जब सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर स्कूल्स के नाम बताया जा रहा है। तो हमारा किस स्कूल से ताल्लुक है? स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों को, स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। तो उस पर जब आ जाएंगे और आप क्लिक करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, तो आप देखिए यहाँ पर क्या है, हेडलाइन इतना बड़ा लिखा है डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, डिपार्टमेंट का यहाँ पर पूरा प्रोफाइल है। इस पर जब आप पहुंचने के बाद यहाँ पर आपको ये सिलेबस है, ये लिंक है यहाँ पर, चौथी लाइन है यहाँ पर, ये तो डिपार्टमेंट का नाम हो गया, उसके बाद फर्स्ट सेकंड ये थर्ड हो गया, इसके बाद ये फोर्थ लाइन का जो फर्स्ट लिंक है वो सिलेबस का है। उसको जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जैसे डिपार्टमेंट की जानिब से 3 प्रोग्राम चलाए जाते हैं, एक तो बीए का प्रोग्राम है, तीसरा पीएचडी का प्रोग्राम है। तो यहाँ पर तीनों प्रोग्रामों के जो सिलेबस हैं वो सिलेबस यहाँ पर मौजूद हैं। अब आप लोगों का जो बैच है वो बैच 2018-19 के बाद का है। 2018-19 में आखिरी मर्तबा सिलेबस रिवाइज किया गया था। तो आप लोगों का अब जो सिलेबस होगा वो रिवाइज वाला सिलेबस होगा। तो यहाँ पर आप बीए ऑनर्स जेएमसी सिलेबस ये वाला इस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो विंडो नई विंडो में पूरा सिलेबस जो पीडीएफ फॉर्मेट में है वो आपको देखने को मिलेगा। ये देख लीजिए आप, ये आपके कोर्स का स्ट्रक्चर होगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर में ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस सर। यस सर। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको जो दो बच्चे कोर पेपर बोलते हैं, यानी वो चूंकि आप लोग मास कम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट के हैं तो बीए में ये जो दो पेपर हैं ये दो पेपर आपको कंपलसरी थे, जैसे जिसको आप लोगों ने पास किया, इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन एंड मीडिया, ये पेपर 1 था। दूसरा पेपर था इंट्रोडक्शन टू जर्नलिज्म, ये मैं आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो यहाँ पर पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 2, ये जो दो पेपर होते हैं ना, ये कोर पेपर कहलाते हैं, मतलब ये कंपलसरी है, आपको डिपार्टमेंट की जानिब से पढ़ना है। अब उसके बाद अब आप ये सेकेंड सेमेस्टर में, ये फर्स्ट सेमेस्टर था यहाँ पर दिखाई दिया आपको, अब उसके बाद ये है आपका सेकेंड सेमेस्टर, ये दिखाई दे रहा है आपको सेकेंड सेमेस्टर, यहाँ पर यस सर। लिखा है। सेकेंड सेमेस्टर में भी आपको दो पर्चे पढ़ने हैं, दो पेपर, तो जो कि डिपार्टमेंट की जानिब से पढ़ाए जाएंगे, बकिया जैसे सोशियोलॉजी बता रहे थे आप वो दूसरे डिपार्टमेंट का। तो दो पर्चों में आपको जो यहाँ पर पहला पर्चा है क्या है, वो टेलीविजन जर्नलिज्म, पहला पर्चा टेलीविजन जर्नलिज्म, और जो दूसरा पर्चा है हेल्थ जर्नलिज्म, जो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो मैं तो आप लोगों के पास ये सिलेबस भी नहीं है। है सर। हाँ, फिर जब मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि आपको दूसरा पर्चा कौन सा है, तो फिर बताए नहीं आप लोग। तो ये वाला पर्चा है टेलीविजन हेल्थ जर्नलिज्म, दूसरा पर्चा। और इसी पेज पर ये पूरा 47 पेजेस का सिलेबस है, इसकी एक कॉपी रख लीजिएगा अपने पास कहीं पर पीडीएफ फॉर्मेट में, तो उस ताकि क्या हो कि आपको कभी भी वो रिफर करने के लिए सहूलत होगी। ये देखिए सेमेस्टर सेकंड का जो टेलीविजन जर्नलिज्म है उसका जो आपको सिलेबस है वो पेज नंबर 8 पर है, तो ये आपको पढ़ना है। तो टाइम टेबल मिला आप लोगों के पास या नहीं मिला? नो सर, टाइम टेबल नहीं मिला अभी। ठीक है, ताहिर सर मेरे हिसाब से आप लोगों को शेयर करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये पहला पर्चा है, और ये वाला जो पर्चा है हेल्थ जर्नलिज्म का, ये दूसरा पर्चा है। इसमें जुमला आपको 6 यूनिट है, जिस पर अभी हम फिलवक्त ये जो फर्स्ट यूनिट है हेल्थ अवेयरनेस, बेसिक इंट्रोडक्शन टू डिजीजेस, इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीन, ये जो फर्स्ट लाइन है इसी उसमें हम आज की क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं आप तलबा को ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लोगों के पास ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सिलेबस क्यों नहीं है वो चेक कीजिएगा,
کیا ایسا ہے کہ سلیبس ہے؟ میرے حساب سے ٹائم ٹیبل بھی بنا تھا، تو ٹائم ٹیبل آپ لوگوں تک کیوں نہیں پہنچا وہ نہیں معلوم، لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ لوگ کلاسز مس کر رہے ہیں، وہ چیک کر لیجیے گا تاکہ آپ کا کسی بھی طریقے سے نقصان نہ ہو۔ تو عزیز طالب علموں، میرا جو ہر کلاس میں آپ لوگوں کو لکھنے کے لیے انوائٹ کرنا یا لکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ ٹاپک دینا، اس کا خاص مقصد ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ایک چیز آپ سمجھ لیجیے گا، پینڈیمک کے دوران ہمارے پڑھانے کا طریقہ بدلا ہے۔ ٹیچر کیسے پڑھاتا ہے، وہ کلاس روم کے بجائے اب آن لائن ہو گیا ہے، لیکن امتحان کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ بدستور وہی ہے۔ امتحان کا طریقہ بدستور آپ کو تحریری شکل میں لکھ کر امتحان پاس کرنا ہے، نمبر ایک۔ پچھلے سیمسٹر میں بھی آپ نے 3-4 ٹیچر سے پڑھا، جو 2 کور سبجیکٹ تھے وہ ڈپارٹمنٹ سے، تیسرا جو پیپر، کتنے پیپرز پڑھے آپ لوگوں نے پچھلے سیمسٹر میں؟ سبھی سر نا؟ کچھ لوگوں کا جوائن نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ یہاں تو کوئی، کس کا نہیں ہو رہا ہے؟ سر شمس کلیم، عزیز الرحمان ہاں وہ اور 2-3 مسلسل، اسٹوڈنٹ ہیں۔ وہ دونوں مسلسل آئے، پھر ان کا ڈی لنک ہو جا رہا ہے۔ میرے حساب سے وہ لوگ مانو کہ افیشیل اس سے نہیں ہو رہے ہیں، ایڈمٹ نہیں ہو رہے ہیں۔ سبھی نا، آپ کا نا آواز آ رہی ہے؟ آپ کے 2 لاگ ان بتا رہا ہے۔ نہیں، شاید آواز نہیں پہنچ رہی ہے۔ تو اس چیز کو آپ کو سمجھنا ہے کہ دیکھیے، جب کیا ہوتا ہے کہ جب میں آپ کو یہ بھی بول رہا ہوں کہ ہم آپ لوگوں کی اٹینڈنس بھی کلاس کے دوران ہی لیں گے، اب وہ کمنٹ باکس میں جو اٹینڈنس ہے شاید میں نہیں لوں، تاکہ مطلب اس کا مقصد کیا ہے کہ بھئی آپ سبھی طلبہ جو دیا گیا وقت ہے اس وقت پر کلاس اٹینڈ کریں۔ اس طرح کا تکنیکی مسئلہ ہے تو یہ واقعی جینوین ہے کہ کلیم ہو یا اور ایک طالب علم ہے، وہ آ رہے ہیں 1 منٹ کے بعد شاید ڈسکنیکٹ ہو جا رہا ہے ان کا، تو کیا تکنیکی مسئلہ ہے یہاں پر؟ میرے پاس اس وقت جو اسکرین پر ایسے کچھ میسیج یا کچھ وہ ریسٹرکشن نہیں بتائے گئے، تو معلوم نہیں کیوں کہ ان کی طرف سے کیا مسئلہ ہے، اور کل تو ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، آج ہو رہا ہے، تو بہرحال یہ ٹیکنالوجی ہے، اس سے مسئلہ۔ تو ان لوگوں کا جو مسئلہ ہے جینوین ہے کہ یہ موجود ہیں، کلاس اٹینڈ کرنا چاہ رہے ہیں، لاگ ان کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد اب آپ افیشیل لاگ ان نہیں بلکہ کسی دوسرے لاگ ان سے کلیم لاگ ان ہو رہے ہیں۔ چلیے ان کو بھی ایکسیپٹ کیا ہوں۔ کلیم، آواز آ رہی ہے آپ کو اب؟ نہیں، آواز نہیں پہنچ رہی۔ آج بہت سارے طلباء کے ساتھ تکنیکی مسئلہ ہو رہا ہے، تو اس پس منظر میں کیا ہے کہ ٹیچر شعیب، آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ شعیب، سر شاید جو آفیشیل ای میل ہے اس کو اپڈیٹ کرنا ہوتا ہے تو کچھ لوگ اپڈیٹ نہیں کر پائے ہیں۔ میں ان کو بھی ابھی فی الوقت الاؤ تو کر رہا ہوں کلاس میں، پھر کیوں وہ لوگ ایگزٹ ہو جا رہے ہیں یا کیا مسئلہ آ رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ کلیم، آپ تک آواز آ رہی ہے میری؟ شعیب، عبداللہ سلام، کہاں ہیں آپ؟ آپ کا کل کا موضوع پر لکھا ہوا کہاں ہے اسائنمنٹ؟ عبداللہ سلام، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ٹیچر کی جو اسپرٹ ہے نا، وہ چاہتا ہے کہ بھئی کلاس کے دوران جو پڑھا ہے تو اس وقت یہ جو تکنیکی مسائل آ جاتے ہیں یا پھر اسٹوڈنٹ کا ریسپانس نہیں آتا، تو تھوڑا کنفیوژن میں ہوں میں کہ میری آواز ان لوگوں تک پہنچ بھی رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی ہے۔ سبینہ، آپ کے پاس آواز آ رہی ہے میری؟ سر سبینہ بھی کہہ رہی کہ ان کے پاس آواز نہیں آ رہی ہے۔ آپ کے پاس میری آواز پہنچ رہی ہے؟ سر آواز یس نہیں آ سر۔ رہی، بہت لائٹ آ رہی ہے، بہت کم۔ عظمیٰ، آپ کے پاس آواز آ رہی ہے میری؟ یس سر آ رہی ہے۔ تو پھر جانا چاہیے نا سبھی کے پاس۔ ہیلو سر۔ جی سر جن کے پاس آواز نہیں آ رہی، اوپر کارنر پہ اسپیکر کا آپشن ہے سر، اس پہ کلک کر کے اسپیکر یا فون کر لے سر،
یا آڈیو آف ہو رکھا ہوگا سر، اسے آن کر لیں. چلیے، مجھے لگتا ہے کہ یہ والا جو مسئلہ ہے شاید میرے اینڈ سے نہیں ہے، بلکہ طلباء کے سر وہ اینڈ سے ہی. جی جی سر، سر اسٹارٹنگ میں جیسے میرا ابھی بھی یہی بتا بتائے رہا تھا. سر جیسا ابھی بتائے ہمارے فیاض بھائی، ویسا ہی کیے تو آنے لگا آواز. اس میں میری تو کوئی شکایت نہیں ہے نا. جی سر، اس ٹائم نہیں آ رہا تھا، اب آنے لگا. چلیے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اشرف احمد، آپ کے پاس آواز آ رہی ہے؟ جی سر، آ رہی ہیں. چلیے ٹھیک ہے. تو ہم اپنی تھوڑی سی رفتار کو کم کرتے ہیں، چونکہ آج دیکھیے اب کلاس میں صرف 4 ہی اسٹوڈنٹ ہیں، تو اچھا نہیں لگتا کہ جب ہم کوئی سبجیکٹ آگے پڑھا رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، اور طلباء کی اتنی تعداد کم ہو. بہرحال ہمارا جو موضوع تھا اس موضوع کو تو ہم مکمل کریں گے کہ امیونائزیشن اینڈ ویکسینیشن. امیونائزیشن کا جو پروسیس ہوتا ہے، حفاظتی ٹیکے دینے کا پروسیس ہے. سمپل، آسان لفظوں میں آسان. اچھا، ہندی کے بعض شبدوں کا، انگریزی کے بعض شبدوں کا، الفاظ کا اگر میں استعمال کر رہا ہوں تو یہ آپ کو سمجھانے کے لیے ہے، لیکن یہ چیز آپ ہمیشہ کلیئر رکھیے گا کہ آپ کو جو امتحان لکھنا ہے وہ اردو میں ہی لکھنا ہے، اور کوئی دقت، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ بڑی آسان زبان ہے، اور اس کے جو ترجمے ہیں یا اس کے جو ٹرمز ہیں وہ آپ بڑی آسانی سے لکھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں. اس میں کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں. تو سمجھانا مقصد ہے. اس کے بعد میں آپ سے لکھوا بھی رہا ہوں، تو اگر آپ کلاس میں سمجھیں گے اور پھر جو کچھ مواد، لٹریچر، انفارمیشن اویلیبل ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ لکھیں گے تو سمجھیے کہ آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی. اب جیسے آپ لوگ بتا رہے ہیں کہ بھائی ٹیلی ویژن جرنلزم کے حوالے سے کلاس نہیں ہو رہی، تو آپ کے پاس وقت ہے. جب آگے چل کے جب ٹیلی ویژن جرنلزم کی بھی کلاس ہوگی تو آپ کو معلوم نہیں اس میں کیا طریقہ ہوتا ہے، دیگر ٹیچرز کس طرح کا طریقہ اپناتے ہیں. جیسے ہم آپ کی سہولت کے لیے اپنے کوشش کر رہا ہوں میں کیا سارے لیسنس کیا کروں، ریکارڈ کروں اور یوٹیوب پر بھی ڈالوں. مقصد اسٹوڈنٹ فرینڈلی اپروچ ہونا ہے، اسٹوڈنٹ کو سہولت ہونا ہے. جب آپ کی سہولت کے لیے کوئی فکر کر رہا ہے تو آپ بھی اس کے جتنی جو باتیں ہیں، جتنے اس کے مشورے اس کو قبول کریں گے تو یقیناً آپ کو فائدہ ہوگا. تو ایمونائزیشن کے عمل کو میں آسان لفظوں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. ایمونائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جسم کے حفاظتی نظام کو مضبوط کرنا ہے. ایمونائزیشن کے عمل کو اردو میں حفاظتی ٹیکوں کا عمل کہا جاتا ہے، یعنی وہ عمل جس کے ذریعے سے آپ کے جسم کو بیماریوں سے لڑنے کے قابل بنایا جائے. اس کے بعد دوسرا جو لفظ آتا ہے وہ ہے ویکسینیشن کا. ویکسینیشن کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہے، اس کا مطلب ہے پروسیس، وہ عمل جس کے دوران ٹیکے دیے جاتے ہیں، جس کے دوران ٹیکہ اندازی کی جاتی ہے. اور پھر ٹیکہ اندازی کے ذریعے سے کیا کیا جاتا ہے؟ امیونائزیشن کا جو پروسیس ہے اس کو حاصل کیا جاتا ہے. امیونائزیشن کا پروسیس اور ویکسینیشن، ٹیکہ اندازی، دونوں کم و بیش قریب قریب ان کے وہی معنی ہوتے ہیں، لیکن فرق ہے بنیادی طور پر دونوں میں ہی. امیونائزیشن کے دوران کیا کیا جاتا ہے؟ انسانی جسم کی کسی بھی آبادی میں ٹیکہ اندازی کا عمل جب پورا ہو جاتا ہے تو اس ساری آبادی کو، اس سارے اسٹیٹ کو، اس سارے ضلع کو ایمیونائز کر دیا گیا، محفوظ بنا دیا گیا. ان کے لیے حفاظتی ٹیکے دیے گئے جس کے سبب اب اس جیسے ہندوستان کو پولیو سے پاک قرار دیا گیا، یعنی اب یہاں پر پولیو کا کوئی نیا پیشنٹ، کوئی نیا مریض رپورٹ نہیں ہو رہا. اس کا مطلب کہ ہندوستان پولیو سے پاک ہو گیا. کیسے ہندوستان نے امیونائزیشن کے پروسیس کو اچیو کیا؟ ویکسینیشن کے ذریعے سے. اب یہ ویکسینیشن ابھی تک ہم سنتے نہیں تھے، اب کرونا کے حوالے سے بھی ویکسینیشن کا عمل سامنے آیا ہے. تو بنیادی طور پر امیونائزیشن ہو یا ویکسینیشن، اس کے اصل جو اس میں جو چیز استعمال ہوتی ہے، جس سسٹم کو یوز کیا جاتا ہے، وہ انسان کے جسم کے قدرتی مدافعتی نظام کو. کہ کیا کیا جاتا ہے؟ کوئی بھی شخص، کوئی بھی فرد، اس کو ٹیکہ جب دیا جاتا ہے تو ٹیکے کے ذریعے سے اس کے نیچرل ڈیفنس سسٹم، اس کے جسم میں قدرتی مدافعتی نظام جو ہوتا ہے اس کو انٹروڈیوس کیا جاتا ہے، اس کو متعارف کیا جاتا ہے، اس کو پہچان کرائی جاتی ہے اس طرح کی بھی ایک بیماری ہے.
और जैसे ही वो वैक्सीनेशन के जरिए से, टीके के जरिए से उसके जिस्म को पहचान कराई जाती है, उसके इंसानी जिस्म का जो नेचुरल डिफेंस सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, खुदकार कुदरती जो हिफाजती निज़ाम है, मुदाफ़ियती निज़ाम है, डिफेंस सिस्टम है, वो काम करने लगता है कि उसको जब दुश्मन की पहचान हो गई तो वो उससे लड़ाई करने की सलाहियत अपने अंदर पैदा करता है। और यही सारा अमल जो है वो वैक्सीनेशन कहलाता है। हालांकि जिस वक्त मैं आपको बताया कि 3 साल पहले या 4 साल पहले जब आप लोगों का सिलेबस बनाया गया, तो सिलेबस बनाते वक्त, पर्चा डिजाइन करते वक्त, चाहे बीए का पर्चा हो और यही पर्चा एमए में भी पढ़ाया जाता है, थोड़ा सा उसका सिलेबस अलग है। उस वक्त न मेरे जहन में था, न किसी और टीचर के जहन में था कि ये इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन का ये जो प्रोसेस है और जो टॉपिक्स हम इस पेपर में इंक्लूड कर रहे हैं, एक दिन ऐसा भी आएगा कि उससे जुड़े हुए बहुत सारे टॉपिक मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया में पब्लिश होंगे, फ्रंट पेज पर उसका कवरेज होगा। अब मौजूदा दौर में बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। उसका सबब है, उसकी वजह है कोरोना, कोविड-19 की बीमारी है। चूंकि इस बीमारी का अभी तक इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ था, तो बड़ी तादाद में लोगों की इससे अमवात वाक़ई हुई है। अब अगर आम आदमी कोविड-19 से लड़ने के लिए, कोविड-19 से महफूज रहने के लिए वैक्सीन लेने से कतरा रहा है, तो आप तलबा के पास इतनी मालूमात होनी चाहिए। चूंकि वैक्सीनेशन के मौजू को आप सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं, क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, तो आपके पास इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये वैक्सीन कैसे काम करती है, ताकि आप क्या कर सकें, आप अपने फैमिली में, अपने अतराफ व अकनाफ में, अपने खानदान में आप क्या करें, लोगों के शऊर को बेदार करें। और फिर जो इस बात का सबूत होगा कि वाकई आप सहाफत का मजमून पढ़ रहे हैं, सहाफत का पर्चा पढ़ रहे हैं और उसमें हेल्थ जर्नलिज्म पढ़ रहे हैं, तो आम आदमी अगर गलत बातों को, सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जाने वाली अनसाइंटिफिक इंफॉर्मेशन को प्रोपगेट करता है, आप सवाल करने वाले बने, ताकि आपके जरिए से लोगों तक सही मालूमात पहुंचे। आज एज ए स्टूडेंट, तालिब इल्म के तौर पर आप ये काम करेंगे, तो कल के दिन जब आप फील्ड में जाएंगे बतौर सहाफ़ी, एज ए जर्नलिस्ट, एज ए मीडिया पर्सन, आपका काम आसान होगा। तो इस पस मंजर में जिन तलबा ने हमारे जो कल का मौजू था, कल का जो टॉपिक था उस पर नहीं लिखा, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अब कल इतवार की तातील है, अगली हमारी क्लास पीर के दिन होगी, तो कोशिश कीजिएगा आप कि इस दौरान वैक्सीन के मौजू पर, वैक्सीनेशन के मौजू पर, कैसे वैक्सीन काम करता है, कोई भी एक मौजू लीजिएगा। वैक्सीन क्या है, सिंपल, वैक्सीन इंसानी जिस्म में कैसे काम करती है, आसान लफ्जों में मैंने समझा है कि इसके जरिए से क्या किया जाता है, उसी बीमारी के जो जिम्मेदार अवामिल है, जैसे वायरस से फैल रहा है, ये चीज तय है कि कोविड-19 वायरस से फैलने वाली बीमारी है। तो अब कितने कितने वैक्सीन अवेलेबल है मार्केट में, cowin.gov.in पर जाइएगा, में से आपके घर वालों ने या जिन जिन, अब तो रजिस्ट्रेशन इतना ओपन कर दिए हैं कि 18 साल से जायद उम्र वाले हर फर्द के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया। cowin.gov.in पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाइएगा और देखिएगा आप, या अपने घर में अगर कोई बड़े हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन करवाइएगा, ताकि उनका रजिस्ट्रेशन करने में जब आप मदद करेंगे तो साथ में आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी। जब उस वेबसाइट पर आप रजिस्टर्ड करते हैं तो उसमें आपको इंफॉर्मेशन बताई जाती है कि किस, कौन कौन सी वैक्सीन अवेलेबल हैं आपके अतराफ व अकनाफ में। अपना पिन कोड डालिएगा, आप जब जैसे ही अपना पिन कोड एंटर करेंगे, उसके बाद सर्च करेंगे, तो आपको पूरा चार्ट सामने आ जाएगा, आपके ज़िले में किस सरकारी अस्पताल में कौन सी वैक्सीन दी जा रही है। तो वो वैक्सीन के नाम लिख लीजिएगा। स्पुतनिक वैक्सीन भी हिंदुस्तान में अब दी जा रही है, चंद एक शहरों में दी जा रही है, तो उसका नाम आपको मालूम है, कोवैक्सीन एक वैक्सीन है। तो ये वैक्सीन बनाने वाले लोग कौन हैं, तरह तरह की ये इन्फॉर्मेशन है। तो कोशिश कीजिएगा, देखिए, जब इस बात की शिकवा या शिकायत नहीं करना कि अभी एक पर्चा हमारा शुरू नहीं हुआ, अभी एक पर्चे के क्लासेस स्टार्ट नहीं हुए, लेकिन उसको यूटिलाइज कीजिएगा, वो क्लास का भी टाइम मिल रहा है आपको, तो यूटिलाइज करके क्या करेंगे आप, जो कुछ पढ़ रहे हैं, तो जब हम, हमारा पर्चा अगर पहले शुरू हुआ है तो लाजिमी बात है हम इस पर्चे को, इसके सिलेबस को जल्दी भी, पहले भी ख़त्म करेंगे, और फिर बाकी की जब आपकी तवज्जो है, जो दूसरा पर्चा बाद में शुरू होगा उस पर आप दे सकते हैं। तो अभी से आप ये लिखने की प्रैक्टिस करें, और जो कुछ आप लिख रहे हैं उसको महफूज रखिएगा, क्योंकि आप सिलेबस से रिलेटेड मौजूआत पर लिख रहे हैं। और फिर अगर मैं उसमें कुछ करेक्शन बोलूँ, अगर मैं उससे जुड़ा हुआ कोई सवाल करूँ,
तो आप अपने उस एस्से को, उस इंफॉर्मेशन को और इम्प्रूव कीजिएगा, और यही जो आपके पास मवाद होगा, यही जो कंटेंट होगा, यही जो इंफॉर्मेशन होगी, वो आपको एज ए रेफरेंस लिटरेचर, रेफरेंस के तौर पर इम्तिहान से पहले पढ़ने में काम आएगी। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये जो रोजाना की बुनियादों पर आप कुछ ना कुछ जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं उसको लिखने की कोशिश कीजिएगा। अगर कुछ सवाल दिया जा रहा है तो उस सवाल पर आप जवाब लिखने की कोशिश कीजिएगा। अगर सवाल नहीं दिया जाता है तब भी आप कोशिश कीजिएगा कि आज की क्लास में आप सुबह 8 बजे अगर क्लास अटेंड कर रहे हैं, 8 बजे आपने क्लास ज्वाइन की, तो 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट या 1 घंटे की क्लास के दौरान आपने क्या सीखा, टीचर ने किन सवालात पर बात की, टीचर की बातचीत का मरकज क्या था, किन मौजूआत पर टीचर ने बात की और आपने क्या सीखा। सवाल बनाइए। वैक्सीन, वैक्सीन किस जैसे सवालात क्या हो सकते हैं, वैक्सीन किसको कहते हैं, वैक्सीन कैसे काम करती, छोटे छोटे सवालात और उसके छोटे छोटे जवाब। तो क्या होगा, ये जो लिखने की आपकी प्रैक्टिस है तो आपके पास सब्जेक्ट सिलेबस पूरा क्लियर होगा, आपके जहन में बिल्कुल क्लियरिटी होगी, और इम्तिहान से पहले आपके लिए लेकर किसी तरह की कोई सोच नहीं होगी, कोई फिक्र नहीं होगी, और बड़ी आसानी से आप लिख सकते हैं। बनिस्बत उन लोगों के जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं की, वो लम्हे आखिर में परेशान होंगे। जिन्होंने क्लास में पढ़ाए गए सबक को नहीं समझा वो परेशान होंगे। जिन्होंने क्लास में मौका दिया जाने के बावजूद सवाल नहीं किया वो परेशान होंगे। क्लास में तकनीकी वजह से जो लोग शरीक नहीं हो सके और उसके बावजूद भी उन्होंने यूट्यूब के लेसन को सिर्फ कमेंट बॉक्स में अटेंडेंस डालने के लिए इस्तेमाल किया, वो भी लम्हे आखिर पर परेशान होंगे। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, कोशिश कीजिएगा अगर किसी दिन किसी क्लास में कोई सवाल नहीं है, सवाल आप बनाइएगा। सवाल क्या होगा कि सवाल तो यही होगा ना बुनियादी तौर पे, आज की क्लास में आपने क्या सीखा, आज की क्लास में आपने क्या समझा, बस उसी पर आपको लिखना है। और क्लास में हम जिन मौजूआत पर बात कर रहे हैं वो मौजूआत कहीं ना कहीं सहाफत से जुड़े हुए हैं, वो मौजूआत हमारे पर्चे से जुड़े हुए हैं, वो मौजूआत ऐसे हैं जो आपके सिलेबस में शामिल है। तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, बड़ी आसान से। और किसी भी सहाफी के लिए ये बुनियादी काबिलियत है, आया जो कुछ वो देख रहा है, जो कुछ वो सुन रहा है, क्या वो उसको लिख भी सकता है या नहीं लिख सकता है। टू बी ए जर्नलिस्ट द बेसिक रिक्वायरमेंट इज, कैन ही एक्सप्रेस हिमसेल्फ, क्या वो अपनी बात को पेश कर सकता है, चाहे तहरीरी शक्ल में हो या तकरीर की शक्ल में। चूंकि आप लोगों का जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है वो रिटन है, इसीलिए मेरा ये इसरार है, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप अपनी हर चीज को, हर बात को तहरीरी शक्ल में पेश करें, ताकि आप लोगों के लिए क्लास में मौजू भी समझना आसान हो, और फिर कल के दिन इम्तिहान जब लिखना है वो काम भी आपके लिए आसान हो। यहीं पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, और फिर अब मैं चाहूँगा कि अटेंडेंस रिकॉर्ड हो, तो जो लोग मौजूद हैं वो अपना नाम बता दीजिएगा। MD फैयाज। मोहम्मद अशरफ अहमद। उज़मा सदर। सर बाकी बच्चे जिनका ज्वाइन नहीं हो पा रहा था सर, उनका क्या? अजीजुर रहमान एक थे, केएम सबीना एक थी, और कौन थे? शम्स कलीम थे, अमान कलीम खान थे, अमान हाँ और जी, बस बस इतने ही नाम देखा हूँ मैं। जी सर इतने ही थे। तो चलिए ठीक है, अपना शेबुर रहमान एक। जी 6, बाकी सब भी तो रहने चाहिए ना क्लास में। सर आज सबको लगा था कि क्लास नहीं होगा। नहीं नहीं, देखिए जब मैसेज 1 घंटा पहले मैं आपको मैसेज दिया कि मैं क्लास लूंगा, तो आप लोग जो इसके नोटिफिकेशन है उसको अनेबल रखिएगा, जी सर। तो मालूम होगा। बहरहाल अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा, ये जो कोरोना की वबा है वो बहुत सारे लोगों को परेशान कर रही है, तो इसमें ये ज़रूरी है कि ख़ास तौर पर तलबा अपने तालीमी कैरियर को लेकर पूरी तरह संजीदगी का मुजाहरा करें। उनकी क्लासेस ऑनलाइन हो या यूट्यूब पर हो, या फिर मुझे नहीं मालूम कितने ऐसे टीचर्स हैं जो अपने लेसन यूट्यूब पर डाल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके पे भी वो क्लास ले रहे हैं, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जैसे आज बस बच्चों का टेक्निकल जेन्युइन मसला है, तो वो शायद हमारी पूरी क्लास सुन नहीं सके, तो लेकिन यूट्यूब पर जब डालेंगे तो वो वहाँ पर सुन लेंगे उनकी सहूलत के लिए। लेकिन अगर कोई टीचर यूट्यूब पर नहीं डाल रहा है तो फिर तो वहाँ पर तो तलबा का तो नुकसान हो गया अगर उन्होंने क्लास अटेंड नहीं की। चैलेंज आ गया है आप लोगों के साथ, जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे कोई रियायत करने वाला नहीं है। जैसे अभी हमारे पास जो बीए के बाद बच्चे हैं, ये अब जॉब मिल गई है इनको, ये जॉब कर रहे हैं मुख्तलिफ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में, मुख्तलिफ कैपेसिटीज़ में। तो वहाँ पर
چونکہ آپ لوگ پینڈیمک کے زمانے میں تعلیم حاصل کیے، آپ لوگوں کی تعلیم آن لائن ہوئی ہے، تو کوئی آپ کو صرف اس لیے رعایت کرنے والا نہیں ہے. آپ کا باضابطہ ٹیسٹ لیا جائے گا، آپ کی صلاحیتوں کو جانچا جائے گا، اس کے بعد ہی ملازمت دی جائے گی. تو تیاری آپ پوری طریقے سے کرنا ہے تاکہ ہر طرح کے چیلنج، ہر طرح کے حالات سے نمٹنے کی آپ کے اندر صلاحیت پیدا ہو. ٹھیک ہے، اپنا اچھے سے خیال رکھیے گا اور اپنی دعاؤں میں سبھی کو شامل رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ وعلیکم سر. اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.